जय बाबारी, जय अलगतणी, जय रामदेव पीर। मित्रों, જ્યારે ચાલવાનું ચાલુ કર્યું હતું ત્યારથી આજે છઠ્ઠો દિવસ છે। આપણે અત્યારે રણની અંદર ચાલી રહ્યા છીએ। જુઓ તમે, અને પાછળ જુઓ તમે કેટલી લાંબી લાઈન આવી રહી છે। બહુ બધી પબ્લિક ચાલે છે। અત્યારે પણ રણોજા ચાલવાનું ચાલુ છે। તો જેમને બાકી હોય આવવાનું એ પણ આવી શકે છે, અને જે આવીને ગયા હોય એ જય રામદેવ પીર લખવાનું ભૂલતા નહીં। जय बाबारी, जय अलगतणी, जय रामापीर, जय बाबारी। मित्रों, अपने पगपाळा रણોજા जता था। आज छठ्ठो दिवस है। अपने पोखरणनी अंदर आई गया छे। अपने सांज सुधी में आज दर्शन करी लेवाना छे रामापीरना। तो मित्रों, तमे जोई शको छो अहीं के त्रणेय मित्रों भाईबंध एक हारे निकळ्या हता। त्रणेय अत्यारे पण जोड़े ज छीए। रामापीर ने एटली दया है कि हजी सुधी कशो कोईने कोई तकलीफ है नहीं। बधा कम्प्लीट चाले छे। कोईने कोई पण जातनु तकलीफ नहीं पड़ी कि जे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आयो। तो अत्यारे अपने पोखरण में जो आई गया छे। जय बाबारी, जय अलगतणी। जे पण विडियो जोवे छे दरेक मित्रों जय बाबारी लखवानुं ना भूलता। तमारी मनोकामना रामदेव पीर पूर्ण करे। जय बाबारी। मित्रों, अत्यारे सवारनो टाइम छे। आपणे अत्यारे रણોજા सिटीनी अंदर बिल्कुल पहुंची गया छीए। रात्रे अमे आई गया था, पण अमे रात्रे आराम कर्यो तो ऊँघी गया था, कारण के थाकी गया था। 6 दिवसथी लगातार चालता था। पछी रात्रे अमे लाइन में नता उभा रह्या। जुओ तमे आ રણોજા सिटी छे, अने हवे आपणे जशुं रामदेव पीरनी दर्शन करवा माटे। ज्यां आपणे अत्यारे लाइन में जवुं पड़शे। मित्रों, ज्यांथी लाइन चालू छे त्यांथी आपणे पण लाइन में लागवुं पड़शे। जुओ तमे आ રણોજા सिटी छे। बंने बाजू रस्तो भले खाली छे, पब्लिक बंने बाजू जाए छे, कारण के रोड वच्चे खाली छे, पण पब्लिक तो जाई ज रही छे। अत्यारे आवी बी एटली रही छे, अने दर्शन करीने बी बहार एटली बी आई रही छे पब्लिक। जुओ तमे आ રણોજા सिटी छे। मित्रों, बंने बाजू दुकानों लागेली छे। अत्यारे मेळो चालू छे रामदेव पीरनो। लगातार श्रावण महीनाथी चालू थई जाय छे। छेक भादरवा महीनानी 11-12 सुधी चालतो होय छे आ मेळो। मित्रों, जुओ त्यां। मित्रों, तो आपणे फाइनली अत्यारे लाइन में लागी गया छे दर्शन करवा माटे। रामदेव पीरना दर्शन करवा अपने लाइन में देखो पहुंची गया छे अत्यारे। मित्रों, लाइन बहु लोबी छे। लगभग टाइम लागशे 2 થી 3 કલાક। पण अमे एवुं नक्की कर्युं छे कि आपणे जो चालीने दर्शन करवा माटे आव्या छीए रामदेव पीरना, 300-350 किलोमीटर चालीने आवीए छीए आपणे। एना पछी खाली दर्शन करवा माटे करीने मित्रों आपणे वच्चे कोईनी घुसीए छीए। प्रसादी वेचवा माटे दुकानदार जे बी होय छे ए तमने एवुं कहे छे कि मारे त्यांथी प्रसाद लो, हूँ तमने लाइन में अहींथी लगाड़ी दईश। तो मित्रों, तमे लाइन में तो लागी जशो, बराबर, ए बराबर छे, तमने ए लाइन में लगाड़ी देशे। पण मित्रों, एक वस्तु तमे विचारो कि तमे 350 किलोमीटर के 300-400 जे बी चालीने आवता हो, ज्यां बीथी तमे चालीने आई शको छो રણોજા सुधी, तो पछी दर्शन करवाना टाइम पर तमे शाना माटे एवुं करो छो? दरेक व्यक्ति चालीने आवे छे, गमे ते रीते आवे छे दर्शन करवा। कोई गाड़ीओमां आवे छे, ट्रेन में आवे के बस में आवे छे, बराबर। ए पोतानी गाड़ी लईने बी घणा लोको आवता होय छे, अने सौथी वधारे लोको अत्यारे चालता आवता होय छे आ टाइम पर। तो मित्रों, तमे एक वस्तुनुं खास ध्यान राखो। तमे ज्यारे बी कोई पण मंदिरे दर्शन करवा जाओ छो त्यारे कि हमेशा ज्यांथी लाइन चालू थती होय ने ए ज जग्याएथी तमे लाइन में लागो, जेथी तमे जे चालीने आव्या छो कि गमे ते रीते दर्शन करवा आव्या छो भगवानना, तो कोई बीजाने खोटुं ना लागे एवुं ना करो। कारण के पछी भीड़भाड़ वधारे होय छे, એટલે તમે એવું વિચારતો હોય અમે ફટાફટ નીકળી જઈએ, આમ નીકળી જઈએ। મિત્રો, તમે 6-6, 7-7, 10-10 દિવસ સુધી ચાલીને આવો છો ત્યારે તમને એ ટાઈમ નથી નડતો, પણ ખાલી એક દર્શન કરવા માટે જ્યારે તમારે 1 કલાક 2 કલાક જે બી લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડતું હોય છે એ ટાઈમે તમને બહુ મોટી તકલીફ થાય છે કે ના આપણે ફટાફટ દર્શન કરી નીકળી જઈએ। પણ મિત્રો, જે લાઈનમાં ઊભા છે એ આપણાથી પહેલાં આવીને ઊભા છે, तो एमने जो नंबर है प्रमाणे नंबर थी नंबर दर्शन करवा दो, अने आपणो टाइम नंबर आवशे त्यारे आपणे करी लईशुं। तो बधा टाइम टू टाइम जे प्रमाणे आवतुं होय लाइन ए प्रमाणे करो मित्रों, तो बीजाने पण तकलीफ ना थाय अने आपने पण तकलीफ ना थाय। तो मित्रों, आ वातनुं ध्यान पण राखजो अने बीजाने पण समजावजो कि गमे ते मंदिरे दर्शन करवा तमे जाओ तो कोई दिवस वच्चेथी कोईने दुख पहोंचे एवुं ना करो,
તમે એટલું બધું કરીને આવતા હો છો અને છેક મંદિરે પહોંચવાની તૈયારી હોય છે દર્શન, ત્યારે કોઈને દુઃખી કરો છો મિત્ર, કોઈનો જીવ દુઃખી થાય છે, એ બહુ મોટી તકલીફ થાય એમને. જો આપણે ફાઇનલી અહીંથી મંદિરની સમાધિ તમને દેખાય છે, જો હું તમને બતાવું છું, અહીંયા લખેલી છે કે ભાઈ કોઈ નાની ચાદર ચડાવવી નહીં, એની સખ્ત મનાઈ છે. તો મિત્રો લાઈન તો બહુ લાંબી હતી, પણ આપણે રામાપીર પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખીને ઊભા છીએ. મંદિરનું તમે જોઈ શકો છો, સમાધિ સ્થળનો ગેટ દેખાય છે અહીંથી, પણ એ બહુ દૂર છે મિત્રો. ઝૂમ કરીને હું જોઉં છું, બતાવી રહ્યો છું તમને. અને એક ટ્રસ્ટ તરફથી એ બી સારી સુવિધા છે કે ભાઈ ચલો પંખા અને પાણીના ફુવારા ઉપર ચાલુ છે. બાબાની દયા છે કે આ બધી સુવિધાઓ મળે છે તમને. અને મિત્રો એ જે મેં કીધું એ વસ્તુ એક આ બેન જો દંડવત પ્રણામ કરતા, એટલે કે જે આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો જમીન માપતા માપતા જાય છે બાબાના દર્શન કરવા માટે. બાબા એમની તમામ મનોકામના પૂર્ણ કરે. કે મિત્રો ચાલીને આવું બી બહુ મુશ્કેલ હોય છે ને, એ તો જમીન માપતા આવે છે અત્યારે. તો રામદેવ પીર એમની પણ મનોકામના પૂર્ણ કરે. અને મિત્રો જુઓ તમે, આ જે બી દરેક ભાઈઓ પ્રસાદી વેચવાવાળા ઊભા છે, પ્રસાદી તમને પકડીને વચ્ચે ઘુસાડી દેશે. તો પબ્લિક બી વિચાર તો બહુ મેં જોયું છે અત્યારે, આજે જ જોયું, આના પહેલાં બી જોયું હતું. તો મિત્રો એવું ક્યારેય ના કરવું. અને આ જો તમારે કોઈ પણ જાતની પૂજા કે સાધન સામગ્રીનો સામાન જોઈતો હોય ને, તો આ દુકાન છે એક બેસ્ટ, ત્યાંથી મળી જ જશે મિત્ર. મંદિરની બહાર જ છે, જસ્ટ દરવાજા પર. અને મિત્રો જુઓ તમે, બહુ બધી પબ્લિક છે, બહુ બધી પબ્લિક દર્શન કરવા આવે છે. જો ફાઇનલી આપણે અંદર હવે આવી ગયા છીએ, સમાધિ સ્થળની બિલકુલ નજીક છીએ. અને હમણાં રામદેવ પીરના દર્શન આપણે બધા કરીશું. અને મંદિરની અંદર સારી એવી સુવિધા છે મિત્રો. પંખા બી મોટા ચાલુ છે, બંને બાજુ એસી લાગેલા છે, અંદર બધું વાતાવરણ ઠંડુ હોય છે. એટલે ગમે એટલો માણસો ચાલીને કે થાકીને આવ્યા હોય ને, તો કોઈ તકલીફવાળું નથી, કંઈ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. ગરમી છે નહીં અંદર, બહાર બહુ બધી ગરમી છે પણ અંદર એવું ટ્રસ્ટ તરફથી જે ઊભી હોય એમનું સંચાલન તરફથી અંદર એસી પંખા બધી સુવિધાઓ છે. એટલી બાબાની કૃપા છે કે અંદર આવ્યા પછી કોઈ તકલીફ નથી પડતી. અને જો મિત્રો લાઇનમાં તો બધા ફરજિયાત ઊભું રહેવું પડે છે. કોઈ બી માણસ હોય, તમે દર્શન કરવા ભગવાનના આવ્યા છો, કોઈને દુઃખી કરવા નહીં, તો લાઇનથી લાઈન ચાલો. અમે બી લાઇનમાં લાગ્યા હતા, જો લાઈન ટુ લાઈન અમે આવીએ રહી ચાલતા. તમે શાંતિસર બધા લાઈનમાં લાગશો તો બધાનો નંબર આવશે, અને આવવાનો જ છે મિત્રો. આપણે એટલા દિવસોથી ચાલીને કે ગમે તે રીતે કરીને દર્શન કરવા જઈએ છીએ, તો એ પ્રમાણે કરો ને મિત્રો. જો આ તો મેઇન ગેટ છે, આપણે જ્યાંથી એન્ટ્રી લીધી. અને બંને બાજુ ઉપર એલઈડી બી લાગેલી છે, જ્યાંથી તમે સમાધિ સ્થળના એલઈડીથી પણ દર્શન કરી શકો છો. હમણાં તમને દર્શન તો હું કરાવીશ સમાધિ સ્થળના બિલકુલ નજીકથી જઈને હું તમને બતાવીશ. અને આ જો મિત્રો બેન આટલે પહોંચી ગયા છે દંડવત પ્રણામ કરતાં કરતાં, એ પણ મંદિરની પરિસરની અંદર આવી ગયા છે. હવે એ પણ બાબાજીના દર્શન કરશે. એ બિલકુલ મંદિરની અંદર આવી ગયા છે આપણે જોડે જોડે. અને મિત્રો જુઓ, બધા વિડીયોનું શૂટિંગ બી ઉતારી રહ્યા છે મોબાઈલથી. છૂટ છે અહીંયા બધી વસ્તુની, એવું કોઈ બાધ્ય છે નહીં કે તમે ફોટો ના પાડી શકો કે વિડીયો ના બનાવી શકો. તો એ બહુ ગમે છે ભક્તોને. ચલો ભાઈ ચાલીને આવે છે, કોઈને વિડીયો બનાવવો તો બનાવવાની છૂટ છે, અંદર કોઈ ના નથી પાડતું. એ બહુ સારી વસ્તુ છે ટ્રસ્ટની. અને જો અંદર ફાઇનલી આ આપણે બિલકુલ મંદિરની નજીક પહોંચી ગયા છીએ. અંદર તો છીએ જ, પણ દર્શન કરવા માટે. અને જો અમારી લાઈન લગાતાર ચાલતી જ રહી છે અને અમે પહોંચી ગયા છીએ બિલકુલ નજીક. આ એ જગ્યા છે જેને કોઈ છોકરાના મુંડન બીજા જો માનતા માની હોય કરાવવાની, તો અહીંયા થાય છે મિત્રો. અને મિત્રો હવે બિલકુલ આપણે હાવ મંદિરના બિલકુલ ગેટની અંદર જ્યાં સમાધિ સ્થળ છે બાબા રામદેવ પીરનું, એની નજીક છીએ. હમણાં જ બના રહેજો વિડીયોમાં, હું તમને અત્યારે હમણાં ખાલી 1 મિનિટની અંદર દર્શન કરાવીશ. જુઓ મિત્રો, અહીંયાથી હવે અંદર જઈ રહ્યા છીએ. એ આ મેન સમાધિ સ્થળ છે, ત્યાંથી અંદર જઈશું અને હું તમને રામદેવ પીરના બિલકુલ દર્શન કરાવીશ જ. તમે મારા બધા વિડીયો જોયા, જો આ બાબાના દર્શન કરો બધા ભક્તો. જય રામદેવ પીર, જય રણોજાના રામ, જય અલગ. મિત્રો આ બાબાના ઘોડા છે દર્શન